안녕하세요. 자, 지난 금요일에 DJT 주식이 급등을 했습니다. 7.39% 급등을 했죠. 아시다시피 DJT는 트럼프 미디어 앤 테크놀로지 그룹이라고 트럼프 관련주 중에서도 이건 뭐 관련주라고 하기도 뭐하고 그냥 트럼프 그 자체인 주식이죠. 트럼프가 소유주로 있는 주식입니다. 그래서 이 DJT가 7.39% 급등을 했는데 이게 좀 의미가 있었던 게 최근에 별로 주가 상황이 좋지 않았습니다. 그때 트럼프가 그 암살 시도에서 극적으로 살아남은 이후 반짝 급등을 하긴 했었는데 그 뒤로 좀 빌빌대면서 좀 하락을 했었죠. 그런데 금요일에 반짝 이렇게 급등했습니다. 그 이유를 좀 살펴볼게요. 일단 뭐 CNBC 기사를 보면은 DJT shares close up more than 7% after Trump media rolls out TV streaming plan. 자, 트럼프 미디어 앤 테크놀로지 그룹을 제가 이제 그 콘텐츠로 많이 다루긴 했었는데 이게 뭐냐? 우리가 그 뭐죠? 트럼프가 예전에 트위터에서 쫓겨났죠. 트위터에서 쫓겨나고 본인이 나만의 SNS를 만들 거야 해서 만든 게 Truth Social입니다. Truth Social. 그래서 이거를 이제 운영을 하고 있는데 이거를 아예 그 기업을 차려가지고 이 Truth Social을 운영하고 있는데 이 기업이 주식시장에 스펙을 통해서 상장한 게 이제 DJT인 거죠. 그런데 얘네들이 이제 스트리밍 서비스까지 하겠다는 거예요. 트럼프 미디어 앤 테크놀로지 그룹이라는 이름에 걸맞게 테크놀로지와 거기다가 미디어를 좀 더 다루겠다는 측면에서 TV 스트리밍 플랜까지 지금 하겠다고 합니다. 무슨 소식인지 좀 들어보죠. Trump Media said it has started rolling out a TV streaming service for the social media platform, the Truth Social. Truth Social 애플리케이션에 TV 스트리밍 서비스까지 하겠다. 그래서 stock price DJT가 올랐다. 그러니까 attempted assassination 그 암살 시도 때 반짝 올랐었는데 그 뒤로 이 금요일 소식 전까지는 계속 떨어지고 있었다. 근데 이날 급등을 했다는 거죠. 자, 읽어봅시다. The price of Trump media stock closed trading up more than 7% on Friday afternoon, hours after the company said it had started rolling out. 이미 시작을 했다는 거죠. 이 스트리밍 서비스를 시작을 했다고 발표를 해버렸어요. That aims to air neglected content on its social media platform Truth Social. The company stock 이거 뭐 주식 얘기하는 거고. While the share price 이것도 뭐 주식 얘기하는 거고요. 자, 그리고 트럼프는 아시는지 모르겠지만 이 company stock, DJT 주식 그리고 나아가서 트럼프 뭐죠? 미디어 TMTG의 59%를 소유하고 있습니다. 트럼프가요. 네. 대주주죠. 아니 뭐 그러니까 뭐 소유주라고 봐도 되겠죠. 자, 그래서 in a press release Friday, Trump Media said it is now stress testing the TV streaming service, the Truth Plus, on its new content delivery network. 약간 디즈니 플러스다라는 느낌이 있죠. 트루스 플러스라고 명명한 TV 스트리밍 서비스를 이제 테스트를 하고 있다. 그래서 New Content Delivery Network, 새로운 컨텐츠 딜리버리 네트워크를 설정했다는 거죠. 그래서 press release, 보도자를 내놨습니다. 실제로 자 TMTG 웹사이트가 있습니다. 여기 들어가 보시면 이렇게 딱 떠요. Uniting Force for Freedom of Expression. 표현의 자유를 위해서 우리가 Uniting Force라고 이렇게 모토를 잡고 있는 거죠. 그리고 No Political Discrimination. 우리는 정치적으로 차별하지 않는다. Canceling Cancel Culture. Cancel Culture가 뭐죠? 나락 문화죠. 나락 문화를 우리는 그 캔슬한다. 오히려 캔슬 컬처를 반대한다는 거죠. 그러니까 하고 싶은 말 다 할 수 있게끔 하겠다는 거예요. 그래서 Standing Up to Big Tech. 트럼프가 빅테크를 싫어하죠. 빅테크들이 이제 뭐 PC 주의를 좀 이렇게 계속 따르니까 트럼프가 뭔 말을 했다 하면은 대표적으로 이제 예전에 트위터가 트럼프를 이제 쫓아냈듯이 그런 빅테크의 문화를 반대한다, 맞서 싸운다 이렇게 했습니다. 자, 그래서 여기서 프레스 누르시면 지난 금요일에 press release 이렇게 뜨죠. Trump Media and Technology Group begins TV streaming rollout. 그래서 요 기사가 다루고 있는 게 지금 요겁니다. 보시면은 네, PDF 파일도 이렇게 볼 수 있고요. 그렇죠? 자, 그럼 좀 기사로 읽어볼게요. Once developed, the company said Truth Social users will be able to use a service simultaneously while they browse the platform's existing microblogging content. 그 Truth Social 보시면은 트위터랑 진짜, 그러니까 지금은 X죠. 진짜 판박입니다.
판박인데 지금 보니까 이 SNS 서비스를 이용하면서 동시에 스트리밍 서비스도 이용할 수 있게끔 한다는 것 같아요. 자, 그거를 보면은 보이시나요? 그래서 New Content Delivery Network, Content Delivery Network을 이제 CDN이라고 하는데 스트레스 테스팅 이후 초기 스트리밍 서비스가 available to all True Social users on the web. Followed shortly by its rollout on Android and iOS. 그러니까 일단 Truth Social 웹 버전에서 일단 먼저 출시를 하고 is expected. 오케이. 지금은 테스트 중이고 조만간 곧 이게 출시를 할 거라고 하네요. 그 다음에 이제 안드로이드와 iOS 애플이 아니라 애플리케이션 앱으로도 출시를 한다고 합니다. 자, once the CDN is deployed and tested, a Truth Plus streaming icon on the Truth Social platform will provide access to the streaming service. By clicking the icon, users will be able to access streaming content as standalone channels in a separate picture-in-picture PIP window. PIP 윈도우가 뭐죠? 우리가 유튜브 보면은 이게 유튜브 창이라고 하면은 영상을 틀면 이렇게 쫙 뜨잖아요. 근데 작게 보기 하면은 이렇게 작아지죠. 이런 것처럼 SNS 읽으면서 한쪽에서는 영상도 보고 이렇게 가능하겠다고 하는 겁니다. 이걸 이제 PIP라고 하죠. 아무튼 자, 그래서 테크에 좀 더 신경을 쓰겠다. No updates or downloads will be required for Android or web users. 자동으로 이제 업데이트, 그러니까 사용자가 뭐 어플을 다시 깔 필요 없이 자동으로 이제 이거를 업그레이드 하겠다라고 합니다. 자, 그래서 The initial slate of streaming options is expected to include channels comprising news, commentary, weather, and lifestyle and entertainment. 그래서 이 스트리밍 서비스로 우리가 스트리밍을 하려는 콘텐츠가 뭐냐? 뭐 뉴스도 있고, 코멘터리도 있고, 날씨 그리고 라이프스타일 뭐 모르겠네요. 예능을 말하는 건가? 이게 예능이죠. 엔터테인먼트가 예능이고, 라이프스타일은 뭐 라이프스타일 관련된 콘텐츠를 담을 것이다라고 하고요. 그리고 plans to expand programming as its streaming rollout continues, focusing on news, Christian content, and family-friendly content. 자, 트럼프가 이제 보수죠. 보수를 이제 표명하고 나선 이제 정치에서 보수를 표명하는데 기독교 콘텐츠와, 그러니까 뉴스는 당연히 다르고, 근데 기독교 콘텐츠와 가족 친화적인 콘텐츠를 다뤄갑니다. 보수의 그 가치 중에 그게 있죠. 이제 American Family, 가족들이 전부 다 함께 시청할 수 있는 그런 value, 가치를 중요시 여기는 그런 콘텐츠를 담을 거라고 하네요. 그래서 TNTG is continuing to work toward closing the previously announced perpetual licensing deal for CDN technology. 이 CDN 기술에 관련된 라이센싱 딜도 조만간 매듭을 지을 거라 하네요. Previously announced, 이것도 좀 곧 다를 거예요. First, we created True Social to provide a safe harbor for free speech on the internet. 그렇죠? 지금 TNT의 CEO, 데빈 뉴스라는 CEO가 있는데 인터넷 상에서 표현의 자유를 위해서 우리는 True Social을 만들었다. Now, we're establishing a reliable home for great TV content that is neglected by the big corporations or is at risk of cancellation. And we're securing our own tech stack and hardware infrastructure to make our new CDN uncancelable. 자, uncancelable. 요거를 이제 그 CNBC 기사나 다른 기사들에도 좀 강조를 했습니다. I look forward in the near future to launching many enhancements and adding great new content to the platform. 그러니까 요즘 뭐 방송사들이나 아니면 그 빅테크들이 운영을 하고 있는 스트리밍 서비스를 보면은 표현의 자유가 억압되어 있다. Risk of cancellation. 그러니까 말만 조금 잘못해도 캔슬 당한다. 날아간다. 그런데 우리는 우리만의 네트워크와 우리만의 기술 스택을 써서 우리가 말하고 싶은 것을 말할 수 있는, 그러니까 사람들이 말할 수 있는 것을 말할 수 있는 그런 콘텐츠를 담을 거다. 그래서 uncancelable, 나락을 갈 거를 걱정하지 않아도 되는 그런 표현의 자유가 우선인 스트리밍 서비스를 만들 거다. 이게 핵심인 거죠. 자, the introduction of these channels is the initial phase of the Truth Social's TV streaming platform. 이게 우리의 TV 스트리밍 플랫폼 계획의 첫 번째 단계자. The next phase is expected to feature the introduction of streaming apps integrated with the Truth Social platform that will offer enhanced features, including an interactive 14-day electronic guide, blah blah blah, blah blah blah. 오케이, 그러니까 결국은 지금으로서는 이게 Truth Social 앱에 포함된 기능인데 나중에는 스트리밍 앱, 아예 별도로 스트리밍 앱을 구축을 할 거라 합니다. 그래서 이걸 연동을 시키겠다는 거죠. 그만큼 우리가
좀 뭐 야심이 있다라고 보고 있습니다. TNTG's ultra-fast streaming technology will be powered through specially designed infrastructure with its own servers. 자, 그래서 우리가 결국 우리만의 인프라를 구축할 거다. 우리만의 서버와 라우터와 그 다음에 소프트웨어 스택도 구축을 할 거다. 왜냐하면 빅테크의 이런 것들을 의지하게 되면은 결국은 빅테크가 목소리가 크니까 좀 사업도 좌지우지 당할 여지가 있는데 우리가 will gain full control over tech delivery stack for streaming across. 그러니까 결국은 우리의 목소리를 지키기 위해서 우리가 우리만의 인프라를 구축을 할 것이다 라고 선언을 한 것이죠. 자, 오케이. 보시면은 일단 그런 내용이었고요. CNBC에서도 다뤘던 게 뭐냐면 이건 아까 다뤘던 거고요. 그리고 the company which has billed itself as a conservative alternative to social media giants such as Facebook and X claimed in the release that its streaming 그러니까 페이스북과 X에서는 결국 표현의 자유가 본인들이 생각하기에는 중시되지 않으니까 빅테크가 컨트롤할 수 없는 나락을 갈 수 없는 그런 스트리밍 서비스를 만들겠다라고 했습니다. 자, 그런데 여기서 흥미로운 게 Trump Media last month as part of the rollout of its content network announced an asset acquisition agreement with the LLCs World Connect IPTV Solutions and JetTech. 자, 요런 기업들을 인수하기로 지난달에 발표를 했습니다. 그런데 ProPublica on Tuesday reported that JetTech is an obscure entity led by James Davison, a major Republican donor and energy magnate whose business interests could be affected if Trump wins a second term as president. 자, 요게 이제 흥미로운 거죠. 그래서 지난달에 그 인수 대상으로 발표했던 요 기업들 중에 제테크라는 이 회사가 있는데 프로퍼블리카라는 이제 그 언론에서 지난 화요일에 보도를 하기를 이 제테크가 좀 obscure, 뭔가 꺼림칙하다. 제임스 데이비스라는 사람이 이끌고 있는 회사인데 이 사람은 그 공화당의 그 메이저급 기부자예요. 돈을 많이 준다는 거죠. 기부를 한다는 거고. 근데 이제 에너지 그 인더스트리 쪽에서도 좀 큰 손이고. 그런데 트럼프가 만약에 재선에 성공하게 된다면은 이쪽 분야에서 그 뭐라죠? 짭짤하게 수익이 아니라 결국은 도움을 받을 수 있다. 그래서 그 말이 무엇이냐? 그 뭐죠? acquisition 인수 합병이 뭔가 있다. 그런 거를 이제 보도자료가 아니라 언론에서 발표를 한 거죠. 그래서 여기서 말한 ProPublica라는 기사가 어디 있느냐? 여기 있습니다. 궁금하시면은 이거 검색하시면 됩니다. Trump media quietly enters deal with the Republican donor who could benefit from a second Trump administration. 트럼프가 재선에 성공하게 됐을 때 그러니까 그 이득을 챙길 수 있는 Republican donor 공화당 기부자와 트럼프 미디어가 계약을 했다. 자, 그런 내용인 거죠. 그래서 무슨 얘기인지 좀 살짝 긴데 이거 한번 빠르게 읽어볼게요. 자, media announced it was making its first major purchase. Technology to help streaming TV and Truth Social, Twitter-like platform. 그러니까 스트리밍 서비스를 위해서 어떤 다른 회사를 인수합병하기로 했다. There was a mystery at the center of the deal. One of the companies on the other side of the transaction, which went unmentioned in Trump media's press release but was named in securities filings, is an obscure entity called JetTech LLC, based in a North Louisiana Valley. 자, 그러니까 트럼프 미디어 press release 웹사이트에서 보도자료에서는 이 제테크라는 회사의 이름이 언급되지 않았습니다. 그런데 security filing, SEC 자료죠. 그거는 이제 굉장히 길어요. 그래서 눈으로 읽기도 힘든데 거기에만 명시를 해놨다는 거예요. 왜냐면 거기에 명시 안 하게 되면 이제 규제를 어긋나는 거죠. 그런데 이 회사가 어디 있냐? 이제 North Louisiana Village에 속해 있는 회사인데 뭔가 지금까지 딱히 한 게 없는 약간 유령 회사, 페이퍼 컴퍼니 아니냐 뭐 이런 의혹을 살짝 내비치고 있는 거죠. 그런데 잘 살펴보니까 이 제테크라는 회사를 이끌고 있는 사람이 제임스 E. 데이비슨이라는 사람이다. 이 사람이 공화당 기부자고 결국 약간 좀 트럼프가 재선에 승리했을 때 큰 한몫을 챙길 수 있는 그런 인물로 여겨진다라고 보는 거죠. 그래서 자, and before the federal government. Davison, for example, owns a major stake in Genesis Energy. 에너지 그 관련 인더스트리에서 좀 큰 손이기도 하고 그렇다는 거죠.
그 다음에 family also has a stake in regional bank and owns a small defense contractor. 오케이. 그 뭐죠? 그 방위 사업 쪽에도 연루된 그 데이비슨의 가족이 방위 사업에도 연루돼 있기도 하고 그 다음에 은행업도 하고 있다. stake 은행업의 지분도 가지고 있다라고 하네요. Influence the Trump White House. 근데 심지어 이 사람은 트럼프가 대통령이었을 때도 약간 관계를 이미 갖고 있었다라고 하고요. Trying to build roads, according to one Louisiana. Okay. The streaming deal crystallized the sort of conflict that Trump's business interests posed as his vies for a second term. 결국 우리가 기억해야 될 게 트럼프는 정치인으로 시작한 사람이 아니죠. 비즈니스맨입니다. 사업가인데 이 사업가가 TMTG라는 회사를 세우고 그리고 요거를 주식시장에 상장까지 하고 이런 상태에서 재선에 지금 도전을 하고 있는 상황에서 conflict of interest, 이해관계 충돌이 충분히 발생할 수 있다라고 보는 거죠. After his has eclipsed this concern. His shares of the company, a meme stock that has soared despite the company generating almost no revenue, are valued at more than 3 billion. 이 TMT라는 회사가 현재 매출을 발생시키지 않고서도 이미 밈 주식이 됐기 때문에 30억 달러 이상의 가치의 시총을 자랑을 하고 있다. 그렇죠? That makes it more than half of his estimated net worth. 근데 심지어 이 가치라는 게 트럼프의 지금 뭐죠? net worth. 순자산 가치의 절반 이상이라고 합니다. 어마어마한 거죠. So warned advertisers, vendors, or investors who have political agendas could try to use Trump media to curry favor. 결국 만약에 트럼프가 재선에 성공하게 되면은 이 TMTG 혹은 이제 DJT 요 회사를 통해서 약간 그 사업가들이 로비를 할 수 있다는 거죠. 그래서 과연 대통령이 상장해 있는 기업을 소유한 게 맞는가 이런 의견을 내고 있는 거죠. 내비치고 있는 겁니다. So the deal with Davidson poses just the potential for undue influence. 결국 이 트럼프 미디어가 최근에 발표한 이 계약, 이 인수합병 계약도 이 의혹을 좀 더 불거지게 하는 그렇게 만드는 그런 걸로 작용을 한다라고 보고 있고요. Companies full price. To be paid out based on a series of milestones. It's difficult to assess whether the price being paid by Trump media is fair because the companies involved are little known in the industry and the filings don't offer. 그러니까 이 인수합병 대상이 된 이 기업들을 트럼프 미디어가 뭐 잘 판단을 해서 이만큼의 뭐 주식과 현금으로 그 뭐죠? 인수를 하겠다고 하는데 이 가치가 3자 입장에서 봤을 때는 기준이 어딨냐 그거죠. 왜냐면 인수합병이 되는 아까 그 제텍이라는 회사 자체도 뭘 한 게 없는데 이 가치가 과연 실제 가치가 맞느냐 이거를 알 수가 없다라는 거고요. Filings don't disclose what portion of the purchase price will go to Jetek. Records show Davidson as the person behind Jetek. And interviews and records show that Davidson has a long-time relationship. 그래서 결국은 이 그 인수합병 계약 자체가 뭔가 의혹이 가득하다라고 보고 있습니다. 그렇죠? 이 다음부터는 그 이 데이비슨 이 인물에 대해서 다루고 있는 거고요. 그리고 스트리밍 서비스 이게 얘기하고 있는 거죠. 그래서 뭐 표면상으로는 트럼프 미디어가 이제 그 미디어 회사라고 명명되어 있으니까 우리만의 인프라를 갖출 거야. 진실로 테크와 그리고 미디어를 중시하는 그런 기업으로 거듭날 거야 라고 하는데 이 이면에 보면은 이런 인수합병, 스트리밍 서비스 관련된 인수합병 이 계약을 보면은 뭔가가 더 있다. 정치적으로 그리고 뭐 사업적으로 약간 로비에 가까운 그런 게 드러나고 있는 게 아니냐라는 걸 보고 있고요. 그리고 사실 그만큼 이 TMTG DJT는 솔직히 장기적으로 투자하기에는 너무 꺼림칙하죠. 그리고 사실 지금 이 주식을 사고 있는 주주들 중에서 장기로 보고 있는 사람은 없다고 봅니다. 보시면은 이게 과연 얼마나 갈지 지켜봐야죠. 일단은 대선이 이제 얼마 남았죠? 얼마 안 남았습니다. 근데 보시면은 이렇게 왔다 갔다 하고 있죠. 지금은 좀 밑에 있어요. 그렇죠? 하단에 놀고 있는데 여기에 만약에 이 하단을 뚫고 내려가면은 얼마까지 떨어질지 모르죠. 이미 이 가치라는 게 그 뭐죠? 딱히 기준이 없어요. 그러니까 지금 이 DJT 주가가 $10 밑으로 5달러 밑으로
심지어 뭐 그 페니 주식 그 뭐라 그러죠? 동전주가 돼도 할 말이 없습니다. 그만큼 할 말이 없는 기업인데 단순히 트럼프라는 인물을 보고 사람들이 투자를 하는 거죠. 재선 가능성을 보고요. 그렇다고 했을 때 지금 대선이 가까워지는 이 상황에서 앞으로 어느 방향을 취해질지는 아무도 모르죠. 어떤 일이든 생겨날 수 있는 건데 모르겠습니다. 지금 지지율 같은 걸 보면 박빙인 것 같더라고요. 해리스 현 부통령과 그리고 지금 트럼프과의 지지율이 어떻게 될지도 모르겠고 아무튼 이 주식은 저는 지금은 투자를 하기가 어려울 것 같습니다. 그러니까 저는 뭐 투자를 안 하는데 단기 투자로 보기에도 좀 어렵지 않나 싶네요. 비록 금요일에 급등을 했으나 결국은 이제 재료가 중요하겠죠. 재료가 중요할 것 같은데 한번 뭐 보시죠. 그러니까 트럼프가 만약에 여기에 투자를 하려고 했었더라면은 트럼프 분위기가 굉장히 안 좋았던 요때 사가지고 갑자기 분위기가 좋았던 요때 팔면은 좀 그 뭐죠? 아니지. 이때가 아니었군요. 아무튼 그러니까 트럼프 분위기가 안 좋아할 때가 있고 좋을 때가 있었잖아요. 지금 법원에 그 재판을 받고 있었던 그 시기 때 진짜 최악을 달렸을 때 사서 막 승승장구했을 때 팔고 요거를 이제 반복을 하면 되는데 이제 대선에 가까워지다 보니까 그런 쪽의 기회를 줄지도 전 잘 모르겠습니다. 아무튼 요 정도로 마무리하고요. 아무튼 여기저기서 태클이 많이 들어올 것 같긴 해요. 이 부분에 대해서 과연 아까 말씀드렸다시피 지금 대통령 후보자가 심지어 대통령이 될 가능성이 꽤나 있는 사람이 주식시장에 상장된 기업을 소유를 하고 있는 게 맞느냐고 있고 그리고 락업 이제 시기가 다가오죠. 물론 트럼프가 그 자신이 보유한 주식을 쉽게 팔 것 같지는 않은데 아무튼 궁하다면은 뭐 어떤 식으로든 핑계를 대고 주식을 팔 수도 있겠죠. 그만큼 트럼프라는 이 인물이 가지고 있는 순자산의 큰 부분을 차지하는 거기 때문에 이것도 좀 리스크가 됩니다. 근데 리스크를 따지자면은 수도 없이 많고요. 아무튼 궁금하신 분들을 위해서 오늘 이렇게 정리를 해봤습니다. 네, 도움 되셨기를 바라고요. 궁금하신 거나 아니면 제가 모르는 부분이 있거나 새로운 정보가 있다면 댓글로 남겨주시기 바라겠고 아직 구독 안 하셨다면 구독을 해주시고 구독을 하셨다면 오늘 그리고 내일 한 주 좋은 하루 보내시길 바라겠습니다. 감사합니다.